So almost 15% has joined. Can anybody confirm that my voice is audible and my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Audible. Yes. Okay. Thank you. Thank you for confirmation. Uh, so still some are joining. So we'll take give 2 more minutes for them to join, and then we'll start. Basically, we have discussed previously the different systems in the simple carburetor, and we said that there are some drawbacks in a simple carburetor which we need to take care. So initially we discussed about the different drawbacks, and then we moved on to uh, some solutions for them. So presently students are joining, let them joining, and then we will share the PPT once again and we'll discuss. And today we'll be discussing about idling system, and then something related to air fuel mixture, and then we will move on to other systems in the next lecture. So presently, uh, yesterday I think we discussed about the choke system. Okay, so we said that during starting we require rich mixture. We require rich mixture, but we are unable to provide rich mixture. So that was the problem with a simple carburetor, correct? And to overcome this particular problem, we had used what we call as a choke. And what the choke does, as the name indicates, it chokes the air. So it chokes the air passage. So the passage of the air is being choked, and it is not allowing the air to come in. That is what it is doing. So when it chokes the air, all the vacuum will be now acting on the venturi, that is the throat of the venturi. So what we are discussing over here is starting. So during starting, what happens is uh, we are unable to start the engine, and starting requires rich mixture, and the richness of the mixture required is around 9:1. हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. आणि हे 9:1 मिक्सचर रिच देण्यासाठी आपल्याला चोक लागतो. तर ज्या वेळेला आपण हा चोक क्लोज करू, काय आपण करतो नक्की, वी आर ट्राइंग टू decrease the amount of air flowing through the venturi. Now when this passage is almost closed and very small amount of air is coming over here, now the vacuum which was acting over here is now acting on the venturi throat. So when this engine vacuum is now acting over here, means this is going to supply more fuel. So more fuel, less air, and that will result in rich mixture. तर आपल्याला रिच मिक्सचर 9:1 पाहिजे, तर ती कसं आपल्याला अचीव करणार, आपल्याला एअर कमी केली, फ्युअल सप्लाय वाढवला, आणि त्यासाठी आपण चोक यूज केला. आपण काय म्हणलं होतं मागच्या वेळी, चोक म्हणजे काय करतोय आपण, नावासारखं त्याला एअर पॅसेजला चोक करतोय. म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणालो की इंजिनचं नरड आपण दाबतोय. ओके, so that is what we are doing. So when we are trying to okay, so when we are trying to close this, very small amount of air coming, huge amount of fuel coming.
सो दॅट रिझल्ट्स इन रिच मिक्सचर. आणि आपण शेवटी आपण त्यासाठीचा एक व्हिडिओ सुद्धा पाहिला. सो वी विल once again see that particular video and then we will proceed. So that this was the video what we were seeing. It was good enough. Development of the petrol engine had produced efficient and sophisticated carburetors to meet the demands of modern motoring. The job is to deliver the right mixture of fuel and air to the engine under all conditions, and to keep the mixture increase the amount of fuel reaching the engine by mixing in more air or fuel through the main jet, draw out a richer mixture, which slightly opens the Okay. valve. A richer So mixture is needed. here, Here the choke plays its part in the operation. so during starting, what we are trying to do, we are trying to close the choke. Which slightly opens the valve. Now, what is happening? The choke valve. The choke you can see over here is closed now, and a very small amount of air is only going to pass through this. Okay, so only small amount of air is coming, and more vacuum is acting over here, so more fuel is coming. Less air, more fuel. That means rich mixture we are getting, and that particular rich mixture is being supplied to the engine cylinder. Okay, so this is what this is. So this is what is happening during when we are using the choke. Okay, so when we are using the choke, we are supplying rich mixture. Now moving ahead to the next system, which is idling system. आता आयडलिंग म्हणजे काय? आयडलिंग म्हणजे नक्की काय? तर आपण मागे डिस्कस केलं होतं. आयडलिंग म्हणजे काय? ऍक्सलरेटर झिरो पोझिशन. आपण ऍक्सलरेटरला हात लावत नाहीये, म्हणजे हातात असेल तर किंवा पायातला असेल तर पाय लावत नाहीये. सो वी आर नॉट टचिंग द ऍक्सलरेटर. Means we are not pressing it, or if it is a lever, we are not pulling it. Participants are requested to So stay online as there is some power failure at the we are, what we are trying to do is we want to uh, again going to run the engine, but without giving accelerator. Accelerator it is at zero position. म्हणजे गाडी चालू आहे परंतु पळत नाहीये, गाडी जाग्यावर उभी आहे. म्हणजे स्टार्ट केलंय, इंजिन स्टार्ट केलंय परंतु गाडी उभी आहे जाग्यावर. सो इन सच अ कंडिशन आपल्याला, जसं मी म्हणालो की मेकॅनिकनं गाडी ज्या वेळेला दुरुस्त करते, सॉरी इंजिन ज्या वेळेला इंजिनचं काम करते त्याच्यानंतर एक 5-10 तास इंजिन चालू ठेवते. डुक 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 असं एकदम कमी आरपीएम मध्ये फिरत असतं, एकदम मिनिमम आरपीएम ला. इट इज प्रोड्युसिंग जस्ट इनफ पॉवर टू सस्टेन द रनिंग ऑफ द इंजिन. एवढ्याच प्रमाणात ते एनर्जी तयार करत असतं. परंतु आरपीएम खूप कमी असल्यामुळं सक्शन खूप कमी असतं, आणि सक्शन खूप कमी असल्यामुळं आपल्याला आतमध्ये जाणारा सक्शन व्हॅक्यूम आहे तो कमी असतो. सक्शन व्हॅक्यूम आहे तो कमी असतो. बरोबर. तर आपल्याला ऍक्सिलरेटर झिरो पोझिशनवर आहे. ऍक्सिलरेटर म्हणजे क्लोज्ड आहे थोडक्यात, म्हणजे थ्रोटल वॉल्व ऑलमोस्ट क्लोज्ड आहे. ऍक्सिलरेटर झिरो पोझिशनला आहे म्हणजे थ्रोटल वॉल्व क्लोज्ड आहे. ओके. सो आयडलिंग सिस्टम कम इज ऍक्शन व्हेन द इंजिन इज आयडलिंग. आयडलिंग कंडिशन मध्ये आपल्याला हे वापरायचे. इट रिक्वायर्स अ रिच मिक्सचर ऑफ 12:1. तिकडं 9:1 आपण म्हणलं होतं, इकडं रिच पाहिजे, परंतु किती पाहिजे? रिच 12:1 पाहिजे. मेन मीटरिंग फेल्स टू सप्लाय रिक्वायर्ड मिक्सचर. आपल्या मेन मीटरिंग मधून आपल्याला आता मिक्सचर देऊ शकत नाही. कारण काय होतं, आपल्याला मी काय म्हणालो, सक्शन खूप कमी आहे. सक्शन खूप कमी काय? तर आपल्याला इंजिनचं स्पीड खूप कमी आहे. इंजिनचं स्पीड कमी काय? कारण आपल्याला डुक 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 आयडलिंग कंडिशन मध्ये रन करतोय. आपण ऍक्सिलरेटर दिलेलंच नाही. ऍक्सिलरेटर झिरो पोझिशनला आहे. ऍक्सिलरेटर झिरो पोझिशनला असल्यामुळे इंजिनचं स्पीड एकदम कमी राहणार, आणि इंजिनचं स्पीड कमी असल्यामुळे व्हॅक्यूम कमी राहणार. आता व्हॅक्यूम इथं ऍक्ट होतोय, परंतु हे ऑलमोस्ट बंद असल्यामुळे इकडे ऍक्ट होत नाही व्हॅक्यूम. परंतु ही ओपन आहे, इकडून एअर येते, इकडे एअर येते, परंतु इकडं आपण आतमध्ये जास्त सोडत नाहीये. इकडे खूप कमी मिक्सचर सोडणार आहे, किंवा जी काय असेल तो इथला चार्ज जो आहे तो खूप कमी प्रमाणात इकडे सोडणार आहे. मग आपल्याला अशा केसमध्ये ऍक्सिलरेटर आपल्याला झिरो पोझिशनला ठेवून सुद्धा आपल्याला रिच मिक्सचर सप्लाय करायचं आहे. या पोझिशन मध्ये रिच मिक्सचर येऊ शकत नाही, कारण इथलं व्हॅक्यूम इकडे ऍक्ट होत नाहीये पूर्णपणे. इथं ऍक्ट होत नाहीये, एअर जास्त सप्लाय देत नाहीये, त्यामुळे एअरची वेलॉसिटी पण इथनं कमी असेल,
म्हणजे प्रेशर ड्रॉप कमी असेल, प्रेशर ड्रॉप कमी असल्यामुळे फ्युएल कमी येणार. म्हणजे ही जी सिस्टम आहे तुमची मेन मीटरिंग सिस्टम आहे, इट कॅनॉट सप्लाय रिच मिक्सचर ऍज पर रिक्वायरमेंट. मग आपल्याला काय करायचं, तर आपल्याला एक सेपरेट आयडलिंग सिस्टम, देअरफॉर ए सेपरेट आयडलिंग सिस्टम इज युज्ड. आपल्याला एक सेपरेट आयडलिंग सिस्टम यूज करावे लागते. तर कुठल्याच आयडलिंग सिस्टम ही दिसते बघा, इथं शेजारी एक अशी पाईप दिसते आणि ती इथं ओपन केलेली दिसते, ही तुमची आहे आयडलिंग सिस्टम. इथं बघा लिहिलंय आयडलिंग सिस्टम, बरोबर. तर ही जी आहे आयडलिंग सिस्टम, इथं आयडलिंग ऍडजस्टेबल. आता ही तुम्ही कदाचित ही पाहिलं असेल, ज्या वेळेला इथे एक स्क्रू दिसतोय बघा, आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू दिसतोय तुम्हाला. तर ही जी आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू आहे, ही आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू जी आहे, तर टोटल वॉल इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड. ही टोटल वॉल इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड. फुल मॅनिकेड सक्शन ऍक्ट्स ऑन आयडलिंग जेट. आता ह्याला आयडलिंग जेट म्हणतोय आणि ह्याला आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू म्हणतोय, बरोबर आहे. तर बघा, तुम्ही ज्या वेळेला मेकॅनिककडे जाल आणि तुम्ही सांगाल की आमची गाडी जास्त पेट्रोल खाते, कमी खाते, पिकअप देत नाहीये वगैरे, त्यावेळेला एक स्क्रू असतो, तो मेकॅनिक असं थोडं थोडं फिरवतो आणि तो म्हणजे हा स्क्रू. तो कुठला, आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू आहे. आणि त्यानं फिरवलं की ती तुमचं फायरिंग आहे ती फास्ट होतं किंवा स्लो होतं. म्हणजे ते थोडंसं फिरवलं डुक 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 डुक, आणि उलट्या दिशेने फिरवलं डुक 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 डुक, म्हणजे ते फायरिंग ऍडजस्ट करतो. फायरिंग ऍडजस्ट करतो म्हणजे बेसिकली व्हॉट ही इज डुईंग, ही इज ट्राइंग टू ऍडजस्ट द अमाउंट ऑफ फ्युएल फ्लोइंग थ्रू द आयडलिंग सिस्टम. Okay, so this is your idling system. This is your idling system. Total wall is almost closed. Very small amount of air is passing through this. Okay, and here we have a idling adjustment screw. ही जी सिस्टम आहे ती इथं मी परत मोठी करून दाखवले. And the fuel, now here the suction is acting on the idling jet. इथलं जी काही सक्शन आहे ती इथं ऍक्ट होते आता. होते, तर इथं जी सक्शन ऍक्ट होते त्यामुळे काय होणार, आता इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे आणि हीच याच ह्याची दुसरी बाजू कुठं कनेक्ट केली आहे, इथं केली आहे. इथं काय आहे, इथं ऍटमॉस्फेरिकची एअर आहे, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची एअर. आता इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे पॉझिटिव्ह प्रेशर आणि इथं इंजिनचं प्रेशर म्हणजे नेगेटिव्ह प्रेशर. व्हॉट विल हॅपन, देअर विल बी सक्शन ऍक्टिंग अक्रॉस द आयडलिंग सिस्टम, बरोबर. म्हणजे काय होईल, इथून सक्शन व्हायला चालू होईल. आता ही काय कशाला पण कनेक्ट केले की मधी बघा याला, या फ्युएलला पण कनेक्ट केले. तर काय होईल, नाव द सक्शन इज गोइंग टू ऍक्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरन्शियल ओव्हर हिअर अँड हिअर. आता इथं सुद्धा प्रेशर डिफरन्शियल आहे, इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे. व्हॉट विल हॅपन थ्रू दिस, द फ्युएल विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस. ओके, सो प्रिफरेबली huge amount of fuel and very less amount of air coming through this and fuel coming through this will be coming into this and it will be flowing through this, and this is what you call is coming in the form of a spray, and this is what you call as a idling jet. So idling jet ejects large amount of fuel, very small amount of air, and only very small amount of air coming across the throttle. इथून कमी एअर येते आणि इथून खूप अमाउंट ऑफ फ्युएल दिलं जाते. And therefore a rich mixture is prepared over here, thus providing a rich mixture as per requirement during idling of the engine. तर आपण काय करतोय, इंजिन खूप कमी स्पीडनं फिरवतोय. इंजिन खूप कमी स्पीडनं फिरवल्यामुळे काय झालं, इथं सक्शन कमी झालं. आता हे ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनला आहे. आता ऍक्सिलरेटर 0 पोझिशनला आहे म्हणजे काय की इथून कमी प्रमाणात एअर फ्लो होते, खूप कमी प्रमाणात एअर फ्लो होते किंवा मिक्सचर फ्लो होतोय, काय असेल तो इथं काय जी काय असेल ते. पण कमी फ्लो झालं की आपल्याला माहितीये, आपण ज्या वेळेला म्हणलो तो सुरुवातीला ऍक्सिलरेटर केलं, आपण ऍक्सिलरेट केलं की जसं ऍक्सिलरेट करेल तसं इकडनं जास्त एअर फ्लो झाल्यामुळे तर जास्त प्रेशर ड्रॉप झालं म्हणलं. तर इथं आता आपण काय म्हणतोय, एअर फ्लो कमी केला. तर एअर फ्लो कमी केल्यामुळे प्रेशर ड्रॉप काय होणार, कमी होणार. आता प्रेशर ड्रॉप कमी झाला म्हणजे काय होणार, मेन मीटरिंग सिस्टम मधून येणारे फ्युएल कमी होणार. म्हणजे इथून कमी फ्युएल येणार आणि इथं जी काही मिक्सचर तयार होतंय त्यातले खूप कमी प्रमाणात पुढे जाते. म्हणजे इकडून खूप कमी प्रमाणात एअर येते असं म्हणू फार फार तर, आणि
म्हणजे ऑलमोस्ट निल अमाऊंट ऑफ एअर, व्हेरी फ्यू ऑर ऑलमोस्ट निल अमाऊंट ऑफ फ्युअल इज एबल टू कम, कारण इथं तेवढं सक्शन आपण ऍक्ट करत नाहीये. परंतु सक्शन कुठे ऍक्ट होत आहे? आयडलिंग सिस्टम वरती ऍक्ट होत आहे. ह्या आयडलिंग जेट वरती, इथं ह्या जेटला, ह्या होलला इथं आपण आयडलिंग जेट असं नाव दिलंय. आणि ह्या आयडलिंग जेट वरती आता निगेटिव्ह इथं प्रेशर आहे, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे. आता ह्या पॉझिटिव्ह प्रेशर मुळे काय झालं, इथं आणि इथं जी प्रेशर डिफरन्शियल क्रिएट होतोय त्यामुळे काय होणार, वॉट एव्हर इज देअर फ्रॉम द पॉझिटिव्ह प्रेशर साइड विल मूव्ह टू नेगेटिव्ह प्रेशर साइड. बरोबर, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे, ही याला कनेक्टेड आहे, इथं याला कनेक्टेड आहे इथं. So some amount of air, some amount of fuel is going to come. Obviously, liquid will be having equal amount of air and equal amount of fuel get later. Obviously, liquid will be more. So now the liquid will be flowing. Liquid will be flowing through this, and that liquid is going to come out. And how much amount of liquid or fuel we want to go into the intake manifold will be adjusted by this. म्हणजे आपण इथं कमी प्रमाणात ऍडजस्टमेंट केले, म्हणजे ही टाईट करून ही स्क्रू जर आपण टाईट केला तर इथून कमी प्रमाणात फ्युअल येणार, आणि ही स्क्रू जर लूज केला तर इकडनं जास्त प्रमाणात फ्युअल येणार. मग इथं जर आपण टाईट करून कमी प्रमाणात फ्युअल दिली तर काय होणार, मिक्सचर म्हणजे इथं फ्युअल कमी होणार. फ्युअल कमी झालं म्हणजे काय, इंजिन मध्ये जाणार फ्युअल कमी झालं, इंजिन जाणार फ्युअल कमी झालं म्हणजे काय, पॉवर कमी प्रमाणात तयार झाली. आणि पॉवर कमी प्रमाणात तयार झाली म्हणजे काय, कशामुळे इंजिन मूव्ह होतंय, इंजिन मध्ये होणाऱ्या पॉवरमुळं. मग आता तिथं पॉवरच जर कमी झाली तर इंजिनचं स्पीड काय होईल, कमी होईल. आणि ज्या वेळेला हा स्क्रू तुम्ही लूज कराल त्यावेळेला काय होईल, इथून फ्युअल जास्त जाईल. आता इथं जास्त फ्युअल आलं म्हणजे इंजिन मध्ये जास्त फ्युअल गेलं. आता इंजिन मध्ये जास्त फ्युअल गेलं म्हणजे जास्त प्रमाणात एनर्जी तयार होईल. जास्त प्रमाणात एनर्जी तयार झालं म्हणजे मोर पॉवर, मोर विल बी द इंजिन स्पीड. आणि त्यामुळं आपण हा स्क्रू जसं आपण टाईट करू किंवा लूज करू, जसं आपण टाईट करत जाऊ त्यावेळेला फ्युअल, इकडे येणारे फ्युअल जे आहे ते कमी येतं आणि इंजिनचं स्पीड कमी होतं. आणि जसं आपण ह्याला लूज करत जाऊ तसं आपल्याला इकडून येणारे फ्युअल जे आहे ते जास्त जातं, आणि त्या प्रमाणात तुमचं मिक्सचर जास्त गेल्यामुळं, फ्युअल जास्त गेल्यामुळे इंजिनमध्ये जास्त प्रमाणात एनर्जी तयार झाली, आणि जास्त एनर्जी तयार झाल्यामुळे इंजिनचं स्पीड वाढतं. म्हणजेच आपण जे आता बोललो की एक स्क्रू असतो आणि आपण मेकॅनिककडे गेल्यानंतर तो मेकॅनिक टाईट करतो आणि लूज करतो. बरोबर, टाईट केलं की काय होतं, म्हणजे स्पीड वाढायला चालू होतं, लूज केल्यानंतर. आणि टाईट जसं आपण करत जाऊ तसं ते स्पीड डोक 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 कमी 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 होत परत एकदम कमी, डोक 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 डोक, म्हणजे स्पीड एकदम कमी झालं, इंजिनचं फायरिंग एकदम स्लो झालं. Okay, so the firing is adjusted by this particular what you call as a idling adjustment screw. And actually what we are trying to do, ही बघा हा स्क्रू आहे, हा स्क्रू याच्या आतमध्ये आला की काय झालं, इकडून येणारी फ्युअलची क्वांटिटी कमी झाली. ही माघारी ओढला की काय झालं, आपल्याला जास्त फ्युअल येण्यासाठी आपण वाव देतोय. ओके, so this is what is happening with idling adjustment or idling system in a carburetor. So let us see this particular idling system. I will go through the chat box in tomorrow's morning session. If the participants is having any questions, they can ask through the email also. So, okay, now we'll see the idling. इथं आयडलिंग सिस्टम आहे, इथं एक आयडलिंग जेट दिलाय, ही आयडलिंग स्क्रू आहे. इथं हे पॉझिटिव्ह प्रेशर साईडला, इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर, इथून फ्युअल येते म्हणजे ही पलीकडून येते असं दाखवलंय. सो इट इज कमिंग, फ्युअल इज कमिंग अँड फ्युअल इज इंजेक्टेड. ऍक्सिलेटर बघा 0 पोझिशनला आहे. तर ही इथं 2 आयडलिंग जेट दाखवलेत, म्हणजे थोडस अगोदर ही एकदम वर्टिकल होतं, अगोदर हे खूप वर्टिकल होतंय. हे बघा ऑलमोस्ट निल एअर, इकडून येणारे एअर एकदमच कमी, आणि परत थोडस उघडलं, थोडस उघडलं त्यावेळेला दुसरा पण आयडलिंग जेट चालू झाला, थोडस बघितलं. सो नाउ both the jets have started supplying the fuel. So engine speed will go on increasing.
कारण आपण जसं जसं सुरुवातीला ऍक्सिलेट करू तसं तसं त्या आयडलिंग स्पीड पासून पुढं स्पीड वाढत जाणार. का? आपण मोर फ्युएल वी आर सप्लाइंग. मोर फ्युएल सप्लाय केल्यामुळे काय झालं, मोर पॉवर तयार झाली इंजिनच्या सिलेंडरमध्ये. इंजिनच्या सिलेंडरमध्ये जसं पॉवर जास्त तयार होईल तसं ते इंजिनवरती प्रेशर जास्त टाकेल. इंजिनच्या प्रेशरवरती जास्त, इंजिनच्या पिस्टनवरती प्रेशर जास्त टाकला की काय होईल, पिस्टनचं मोशन वाढेल. म्हणजे पिस्टन जी काय रेसिप्रोकेटरी मोशन आहे त्याचं स्पीड वाढेल, म्हणजेच फायरिंग वाढलं, म्हणजेच इंजिन स्पीड वाढलं. सो स्लोली as we go on accelerating, what happens, both the jet starts supplying the mixture. आणि पुढे काय होतंय बघा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता काय होतंय बघा, आता काय झालं. So now you can see what has happened when we have opened the accelerator more, that is throttle valve more, we have given the more accelerator. आपण आता throttle valve पूर्ण ओपन केलं. आता काय झालं, आता इथला व्हॅक्यूम आहे, आता इंजिनचं स्पीड वाढलंय, बरोबर, इंजिनचं स्पीड वाढलंय आणि त्या इंजिनचं स्पीड वाढलेलं आता इथं ऍक्ट होतंय. आता इथून फ्युएल यायला चालू झाली आणि आता एअर असं फ्लो व्हायला चालू झालं. मग आता इकडून का बंद झाली, इथून मिक्सर यायचं, फ्युएल यायचं का बंद झालं. अगोदर काय येत होतं हे समजलं की आता काय येत नाही हे पण समजेल. अगोदर काय येत होतं, या कंडिशन मध्ये ज्या वेळेला इथं होतं त्यावेळेला काय होतं, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर होता आणि इथं पॉझिटिव्ह प्रेशर होता, बरोबर, म्हणजे सक्शन ऍक्ट होत होतं. आणि आता काय आहे, आता या कंडिशन मध्ये काय आहे, या कंडिशन मध्ये काय आहे, आता इथं जी काय प्रेशर आहे तोच इथला प्रेशर आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे इथं जी काय प्रेशर असेल तो इथं कमी कमी होईल, परत वाढेल आणि तोच प्रेशर होईल इथं. म्हणजे इथला प्रेशर नाव अँड द प्रेशर ओव्हर हिअर आर ऑलमोस्ट सेम. आणि जर एका पाईपच्या दोन्ही बाजूला सेम प्रेशर ऍक्ट होत असेल तर त्यातनं काय फ्लो होण्याचं काही कारण आहे का, नाही. फ्लो कधी होणार, when the fluid will be flowing, when the fluid is we want to fluid to flow, what we do, we create the pressure differential. आता इथं प्रेशर डिफरन्शियल आहे का, नाही. इथला जो प्रेशर आहे तोच इथला प्रेशर आहे. हा इथं येताना फक्त वेंचुरीमध्ये प्रेशर ड्रॉप झाला. आता प्रेशर ड्रॉप का झाला, प्रेशर एनर्जी गेट वॉट कन्वर्टेड इनटू वेलॉसिटी, आणि नंतर इथं वेलॉसिटी परत कमी झाली. सो वेलॉसिटी गेट कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी. आता इथला प्रेशर आणि इथला प्रेशर सेम आहे, म्हणजे इथं प्रेशर आणि इथं प्रेशर जी ऍक्ट होतं ती सेम आहे. सो देअरफॉर नथिंग इज कमिंग थ्रू आयडलिंग सिस्टम. म्हणजे जसं आपण ऍक्सिलरेट देत जाऊ, म्हणजे ऍक्सिलरेटर वाढवत जाऊ, तसं तसं या आयडलिंग सिस्टम मधून येणारं फ्युएल आहे त्याची क्वांटिटी कमी कमी होते. आणि नंतर एक ठराविक लेवल नंतर, म्हणजे ज्या वेळेला इथला प्रेशर आणि इथला प्रेशर इक्वल होईल त्यावेळेला तुमच्या आयडलिंग सिस्टम मधून येणारं फ्युएल आहे ती बंद होईल. आणि मग आता फ्युएल कुठलं येईल, आता नाव वी हॅव ओपन द थ्रोटल अँड देअरफॉर व्हॅक्यूम इज ऍक्टिंग ऑन द मेन जेट ऑफ द मेन मीटरिंग सिस्टम. म्हणजे ज्यातून फ्युएल यायचं आहे फ्लोट चेंबर मधून, ज्याला जिथं फ्युएल येते, सो थ्रू दॅट द फ्युएल इज गोइंग टू कम. Okay, so this is how your idling system is. So once again see how the idling system is working. So you can see over here. So initially, so in some engines there will be two idling jets. In some engines there will be only one idling jet. Depends. So in a small case, the second idling jet is also coming into picture. आता ज्या वेळेला इथं होतं त्यावेळेला ही आयडलिंग जेट इथं वरती आहे, त्यामुळे ती पिक्चर मध्ये आलेलं नाहीये. आता ही ज्या वेळेला थोडंसं ओपन करू त्यावेळेला ती ऑपरेशन मध्ये येते बघा, कारण आता त्याच्यावर पण प्रेशर ऍक्ट होतोय. अगोदर ही इथं असल्यामुळे ही बंद होतं, ह्याच्यावर प्रेशर ऍक्ट होत नव्हता. आता ह्याच्यावर पण प्रेशर ऍक्ट होतोय, नेगेटिव्ह प्रेशर, त्यामुळे इथं पण यायला चालू झालं. आणि जसंही ओपन करत करत जाऊ तसं यात इथला प्रेशर आणि वरचा प्रेशर दोन्हीकडचा प्रेशर सेम झाल्यामुळं, म्हणजे इथला प्रेशर आणि इथला प्रेशर ज्या वेळेला सेम होईल त्यावेळेला इकडून येणारे फ्युएल बंद होईल आणि फ्युएल इकडून यायला चालू होईल. सो दॅट इज हाऊ. आता तुम्हाला चोक ओपन दिसतोय बघा, बरोबर. मगाशी तुम्ही चोक इथं चोक बंद दिसला होता, इथं चोक बंद दिसला तुम्हाला. आता इथं काय दिसतंय बघा, आता इथं चोक ओपन आहे.
तर ते तुम्हाला वर्ण दिसताना बघा आता चोक ओपन दिसतोय, तर चोक आता ओपन दिसतोय बघा. ओके. आणि ही जी पाईप आहे ही आता तुम्हाला दिसलेली, दॅट इज विच पाईप. ही जी पाईप आहे दॅट इज विच पाईप. आयडलिंगच्या दुसऱ्या बाजूला जी ओपनिंग होतं ती ही आहे. म्हणजे हे हिअर द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऍक्टिंग. बरोबर. ज्या वेळेला दुसऱ्या बाजूला नेगेटिव्ह प्रेशर तयार होईल त्यावेळेला इथं आणि तिथला प्रेशर डिफरन्स क्रिएट होईल. आणि नॉर्मल ही ओपनिंग असेल थ्रोटल आणि दोन्ही ओपनिंग असं असेल, चोक आणि थ्रोटल दोन्ही ओपन असतील तर इथला प्रेशर आणि खालचा आयडलिंग जेटच्या तिथला प्रेशर सेम असेल आणि त्यामुळं प्रेशर डिफरन्शियल नसल्यामुळे याच्यातून काहीच फ्लो होणार नाही. इथं एका बाजूला एअरशी कनेक्टेड आहे, इथं खाली गेल्यानंतर परत ती फ्लोट चेंबरशी कनेक्टेड आहे आणि तिथून पुढे ती आयडलिंग जेटला कनेक्टेड आहे. ओके. सो दॅट इज हाऊ इट वॉज. इथं कनेक्टेड आहे, इथं त्याला इथे असं अजून एक पाईप देऊन वरती दाखवले, ह्या फिगर मध्ये दाखवलेलं नाही. तर इथं ही इकडं ओपन एअरशी कनेक्टेड आहे म्हणजे ऍटमॉस्फेरिकशी कनेक्टेड आहे, इथं ती फ्युएलशी कनेक्टेड आहे आणि ह्यातून प्रेशर डिफरन्शियल तयार झाल्यामुळे इथं सक्शन होत आहे. सक्शन झाल्यामुळं ही यातनं खेचलं जात आहे. काय खेचलं जात आहे? जी काय पलीकडच्या एंडला असेल तो, तर या साईडला इथं फ्युएल आहे, या साईडला इथं एअर आहे. मग थोड्याफार प्रमाणात एअर आणि खूप प्रमाणात फ्युएल खेचलं जाईल आणि दॅट विल बी सप्लाइड टू युअर आयडलिंग जेट. आणि ही आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू आहे. आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू आपण ज्यावेळेला टाईट करू त्यावेळेला यातून येणारे फ्युएलची क्वांटिटी कमी होईल आणि आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू ज्यावेळेला लूज करू त्यावेळेला यातून येणारी फ्युएलची क्वांटिटी वाढत जाईल. आणि आत्ताच्या कंडिशन मध्ये इथला दुसरा आयडलिंग जेट आहे तो बंद आहे. त्यामुळे बंद असल्या कारणानं बंद आहे. का बंद आहे? कारण ह्या जी थ्रोटल आहे ती थ्रोटलच्या वरच्या बाजूला आहे, त्यामुळे आता तिथं सक्शन ऍक्ट होत नाहीये. सक्शन कुठं? थ्रोटलच्या खालच्या बाजूला. इंजिनचं सक्शन कुठं ऍक्ट होतं? इथं ऍक्ट होतं, इथं होत नाहीये. बरोबर. ज्या वेळेला ती तिथं ओपन ऍक्ट व्हायला चालू होईल त्यावेळेला तिथून पण ती फ्युएल यायला चालू होईल. बघा ही आता ओपन झालं, की बघा त्यातून पण फ्युएल यायला चालू झालं. ओके. मग दोन्ही आता मग जे स्पीड वाढवत जाईल, इंजिनचं स्पीड वाढवायचं आपल्याला. मग जसं आपण इंजिनचं स्पीड वाढवू तसं परत ऍक्सेलरेटर वाढवत गेलो. आता काय झालं? इथला प्रेशर दोन्हीकडचा प्रेशर सेम झाला आणि नाव द फ्युएल हॅज स्टॉप इट्स सप्लाइंग थ्रू आयडलिंग जेट. सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड द आयडलिंग सिस्टम. असं कोण आहे का वर्गात ज्याला आयडलिंग सिस्टम समजलेली नाहीये? एनीबडी इज देअर इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड द आयडलिंग सिस्टम? वर्गात कोणी आहे का ज्याला आयडलिंग सिस्टम समजलेली नाहीये? एनीबडी? Is there anybody who has not understood idling system? वर्गात कोण आहे का? Everybody understood? Everybody understood? Idling system सगळ्यांना समजली का? ओके. तर therefore अजून लेट कमर्स येत आहेत. किती जण लेट कमर्स आहेत? ओके. तर लेट कमर्स साठी अजून एकदा सांगतो व्हॉट इज आयडलिंग सिस्टम. आयडलिंग सिस्टम मध्ये म्हणजे आपण ऍक्सेलरेटर 0 पोझिशनला ठेवतोय. ऍक्सेलरेटर 0 पोझिशनला म्हणजे थ्रोटल 0 पोझिशनला, कारण थ्रोटल इज कनेक्टेड टू ऍक्सेलरेटर. ऍक्सेलरेटर आपण हातच लावत नाहीये. 4 व्हीलर असेल तर पाय लावत नाहीये. 0 पोझिशन म्हणजे ऑलमोस्ट क्लोज्ड. आता ही 0 पोझिशनला असल्यामुळे काय झालं? इथं इंजिन मध्ये जाणारे मिक्सचर आहे ते सुरुवातीला म्हणजे गाडी पळत नाहीये परंतु इंजिन चालू केलेलं आहे अशा कंडिशन मध्ये डोक 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 चालू असतं. म्हणजे स्पीड ऑफ द इंजिन इज व्हेरी लेस, आरपीएम ऑफ द इंजिन इज व्हेरी लेस. त्यामुळे सक्शन कमी तयार होणार. सक्शन कमी तयार झाल्यामुळं आता ही सक्शन जी आहे दॅट इज नॉट सफिशियंट टू पुल द सक द एअर फ्रॉम हिअर, सॉरी फ्युएल फ्रॉम हिअर. मग तेवढं सक्शन आपल्याला सफिशियंट नाहीये. मग आपण काय केलं? म्हणून आपण एक वेगळी सिस्टमच तयार करून दिली त्याला. आयडलिंग कंडिशन मध्ये फ्युएल सप्लाय करण्यासाठी एक वेगळी सिस्टम तयार करून दिली आणि त्या सिस्टमचं नाव आहे आयडलिंग सिस्टम.
तर ही सिस्टम इकडे एका बाजूला इथं ओपन होते, एका बाजूला इथं ओपन होते. या साईडला आपण आयडलिंग जेट असं म्हणतो, जिथून फ्युएल आतमध्ये येणं अपेक्षित आहे. आणि ही दिस साइड इज ओपन टू ऍटमॉस्फिअर. मग आपण काय करणार आहे आता, ह्याच्या ही सिस्टम परत इथं फ्युएलला पण कनेक्टेड आहे आणि इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. म्हणजे इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, म्हणजे फ्युएलच्या वरच्या बाजूला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, आणि इथं ही क्लोज झाल्यामुळे इथं जी काही नेगेटिव्ह प्रेशर आहे तो आता पूर्णपणे जेटवरती ऍक्ट होतोय, आयडलिंग जेटवरती. इथं नेगेटिव्ह प्रेशर, पॉझिटिव्ह प्रेशर, पॉझिटिव्ह प्रेशर. व्हॉट विल हॅपन? सक्शन. म्हणजे इथं आपण म्हणजे तोंडात धरून जसं स्ट्रॉ आपण ओढतो तसं इथं झालं, कारण इथं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, इथं नेगेटिव्ह प्रेशर आहे, म्हणजे सकिंग द फ्युएल. सो आता फ्युएल यातून येणार, थोड्याफार प्रमाणात एअर पण येणार इकडून, बरोबर. परंतु एअरची फ्युएलची डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे त्याला जास्त प्रेफरन्स मिळतोय, त्यामुळे फ्युएल जास्त येतोय आणि फ्युएल स्टार्ट्स कमिंग आउट थ्रू द जेट. आणि ती किती फ्युएल येणार, दॅट कॅन बी ऍडजस्टेड बाय दिस पर्टिक्युलर आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू. मग आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू आपण टाईट केला की दिस इज गोइंग इनसाइड. मीन्स व्हॉट विल हॅपन, as it is going inside, the amount of fuel coming will be less. Okay, and if it is loosened, लूज केलं, हा स्क्रू लूज केला की काय होणार, हा स्क्रू लूज केला की जास्त प्रमाणात ऍडजस्टिंग फ्युएल यायला चालू होईल. आणि म्हणून आपण ज्या वेळेला ती टाईट करतो त्यावेळेला फायरिंग आहे ती स्लो होत जातं. डुक अगोदर डुक 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 डुक, मग ते आपण टाईट केलं की डुक 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 डुक, अजून टाईट केलं की डुक 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 डुक. सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. आणि जर लूज केलं तर स्लो असलेलं डुक डुक, असं असलेलं डुक 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 वाढत जातोय. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात तुम्ही इथं, मग आपण काय होतं, ही जास्त प्रमाणात ओपन केली की आपण म्हणतो की मग आपली गाडी जास्त फ्युएल खायला लागते. ओके, कारण इट इज ड्युरिंग आयडलिंग इट इज सप्लाइंग मोर फ्युएल. मग आपली गाडी जास्त फ्युएल खायला लागल्याने आपण मेकॅनिककडे जातो आणि सांगतो की माझी गाडी जास्त फ्युएल खाते. मग तो मेकॅनिक काय करतो, ही ऍडजस्टेड सम स्क्रू अँड दिस इज दॅट स्क्रू. ओके, आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू. Okay, and how it is working, it's working is demonstrated over here in this particular video. A small amount of petrol is injected into the side of the throttle nearest the engine. This is the idling jet. Yeah, idling jet hai. Fuel is delivered from the float chamber. Air is drawn from the upper part of the venturi. And खूप कमी प्रमाणात एअर इकडून येते आणि खूप जास्त प्रमाणात फ्युएल येतं, त्यामुळे रिच मिक्सचर तयार होते आणि रिच मिक्सचर वी आर सप्लाइंग. in normal acceleration, friction jet provides more petrol until the main jet takes over. जसं जसं ओपन करू त्यावेळेला इकडून यायचं बंद झालं आणि इकडून फ्युएल यायचं चालू झालं. सो दॅट इज हाऊ युअर आयडलिंग सिस्टम इज वर्किंग. सो Air is drawn. so that is about idling system. So now we discussed the choke कसे काम करतो आपण डिस्कस केलं, and we discussed the idling system. choke system and idling system म्हणजे आपण तीन जे काय ड्रॉबॅक आपण डिस्कस केलं. एकाला सांगितलं होतं की ड्युरिंग कोल्ड स्टार्टिंग and during warm up you are unable to provide rich mixture, therefore we use choke. आता ही choke system कशी वर्क होते हे आपण पाहिलं. परत आपण म्हटलं होतं की ड्युरिंग आयडलिंग we require rich mixture but carburetor is unable to supply and we use idling system. आता आयडलिंग सिस्टम कसं वर्क करते ते पण आपण बघितलं, बरोबर. आता राहिलेलं कॉम्पन्सेटिंग सिस्टम we will consider in some another coming lectures. Before that we will move on to some things which we have not covered with respect to the mixture. Okay, so आपण डिस्कस केलं तर होमोजिनियस मिक्सचर आपण एसआय इंजिन मध्ये सप्लाय करणार आहे आणि ते कुठे प्रिपेअर करणार आहे, बाहेर प्रिपेअर करणार आहे. आतमध्ये गेल्यानंतर म्हणजे एअर एका बाजूने घेतली, फ्युएल दुसऱ्या बाजूने घेतलं आणि ती फ्युएल हॅज टू बी ॲटमाइज्ड, वेपराइज्ड, मिक्स विथ एअर आणि मिक्सचर तयार करून इट हॅज टू बी सप्लाइड टू द इंजिन. एअरचे प्रपोर्शन आणि फ्युएलचं प्रपोर्शन योग्य प्रमाणात पाहिजे, म्हणजे एअर फ्युएल रेशो प्रॉपरली मेंटेन करता आला पाहिजे. कशाला? कार्बोरेटरला. आणि दिस इज अ मास बेसिस. ओके, सो रिमेंबर हियर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एअर फ्युएल रेशो वी आर टॉकिंग ऑफ मास ऑफ एअर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्युएल.
if it is air to fuel ratio. Okay, so mass of air divided by mass of fuel, that ratio we are talking of. So on the mass basis, so by weight of air and by weight of mixed by the carburetor as required and then supplied to the combustion chamber of the engine. Air fuel ratio depends on the amount of air fuel ratio required to the by the engine depends on different engine conditions. बरोबर, वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स ला वेगवेगळे मिक्सचर लागणार आहे. The different requirements of SI engine are maximum power, ही एक रिक्वायरमेंट आहे. दुसरी रिक्वायरमेंट काय, मिनिमम स्पेसिफिक फ्युअल कन्झम्पशन और मॅक्झिमम इकॉनॉमी, म्हणजे आपल्याला मायलेज म्हणतो, चांगलं मायलेज मिळतंय म्हणजे फ्युअल कन्झम्पशन कमी आहे, मिनिमम आहे, त्या कंडिशनला आपण मायलेज जास्त आहे म्हणतो किंवा इकॉनॉमी जास्त आहे म्हणतो. ही एक कंडिशन आहे. स्टार्टिंग आयडलिंग, लो लोड रनिंग, ही जी कंडिशन्स आहेत याला आपण एक कॅटेगरी केली. ऍक्सलरेशन दूसरी कंडिशन वेर वी रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर. पार्ट लोड रनिंग अँड क्रुझिंग, पार्ट लोड रनिंग और क्रुझिंग ही कुठली कंडिशन आहे, ज्या वेळेला गाडी हायवेवरनं जाते, जास्त आपण ऍक्सलरेटर वाढवत नाहीये किंवा कमी करत नाहीये आणि हाय त्या स्पीडनं गाडी चालवतोय. सो दॅट इज पार्ट लोड रनिंग और क्रुझिंग कंडिशन. तर अशा वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स आपल्याला गाडीमध्ये असतात आणि सगळ्या कंडिशनला रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपल्याला कार्बोरेटरला एअर फ्युअल रेशो देता आला पाहिजे. टाइप ऑफ एअर फ्युअल रेशोज, देर आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ एअर फ्युअल रेशो. कुठले कुठले, स्टायचोमेट्रिक, रिच अँड लीन. ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे पण तरी सुद्धा एकदा परत डिस्कस करतोय. स्टायचोमेट्रिक म्हणजे केमिकली करेक्ट मिक्सचर. रिच, फ्युअल जास्त आहे, रिच इन टर्म्स ऑफ फ्युअल means we have less air or more fuel. Lean in terms of fuel म्हणजे fuel कमी आहे, in other words air is more. So more air or less fuel, it is lean mixture. Less air or more fuel, it is rich mixture. Chemically correct mixture is which there just enough air to complete the combustion, which is approximately 14.7:1 or 15:1. आता आपण गॅसोलिन पण वेगळ्या वेगळ्या व्हरायटीचे आहेत असं, त्यामुळे ही वेगळा वेगळा आकडा तुम्हाला थोडंसं इकडे तिकडे दिसतोय. तर अराउंड 15:1 आपण असं ग्रेड धरतो. काही ठिकाणी तुम्हाला 15.2 दिसेल, काही ठिकाणी तुम्हाला 14.7 दिसेल, कारण हे वेगळ्या वेगळ्या फ्युअलसाठी मेन्शन केलेलं आहे. बरोबर, तर त्यामुळे ही असं दिसतंय. सो 14.7 और 15:1 वी कॅन से अप्रॉक्सिमेटली ही याला स्टायचोमेट्रिक मिक्सचर म्हणायचं. म्हणजे 15 असं धरूया, 15 वॉल्यूम्स ऑफ एअर और 15 युनिट्स ऑफ मास ऑफ एअर अँड 1 मास ऑफ फ्युअल. म्हणजे 1 kg फ्युअलला 15 kg एअर ज्या वेळेला सप्लाय करू, ती जी काय मिक्सचर तयार होणार आहे त्याला आपण 15:1 एअर फ्युअल रेशोचं मिक्सचर असं म्हणतो. आता ह्याच्यापेक्षा फ्युअल जास्त असेल देन दॅट मिक्सचर इज कॉल्ड ॲज रिच मिक्सचर. मग फ्युअल जास्त असेल तर काय, एअर काय होईल, कमी होईल. आणि ती कुठला आहे, 10:1, 12:1 एक्सेट्रा. ए मिक्सचर विच कंटेन्स लेस एअर और मोर फ्युअल दॅन स्टायचोमेट्रिक. स्टायचोमेट्रिक पेक्षा जास्त फ्युअल किंवा कमी एअर, दोन्हीला आपण काय म्हणणार आहे, रिच मिक्सचर म्हणणार आहे. आणि त्याचा एअर फ्युअल रेशो काय असणार आहे, 10:1, 12:1. लीन मिक्सचर, लीन मिक्सचर कुठला आहे, ए मिक्सचर विच कंटेन्स मोर एअर और लेस फ्युअल दॅन स्टायचोमेट्रिक is called as lean mixture. ती किती असणार आहे, 17:1, 20:1. ओके, मोर दॅन 15:1. ह्याच्यापेक्षा मोठी व्हॅल्यू, ही जी व्हॅल्यू आहे ह्याच्यापेक्षा मोठी व्हॅल्यू असेल तर लीन मिक्सचर, ह्याच्यापेक्षा छोटी व्हॅल्यू असेल तर रिच मिक्सचर. सो वी हॅव स्टायचोमेट्रिक मिक्सचर, लीन मिक्सचर or sorry rich mixture and lean mixture. Okay, so these are the 3 type of mixture what we generally require. Required values of air fuel mixture of different engine conditions. वेगळ्या वेगळ्या कंडिशनला वेगळे वेगळे एअर फ्युअल रेशो पाहिजे. कुठले कुठले, स्टार्टिंग 9:1, आताच आपण डिस्कस केलं, 9:1 एअर फ्युअल रेशो पाहिजे होता. आयडलिंग 12:1, आताच आपण डिस्कस केलं. बरोबर, 12:1 मिक्सचर पाहिजे होता. ओके, देन वी हॅव ऍक्सलरेशन, अगेन 12:1 रिच मिक्सचर वी वॉन्ट. इकॉनॉमी मिक्सचर 16:1. ओके, 16:1 म्हणजे लीन झालं, लीन साईडला झालं. ही रिच होतं, 15 मध्ये आहे. बरोबर, हे 15च्या कमी व्हॅल्यू आहे, ही सगळं रिच आहे. ही एकदम जास्त रिच, स्टार्टिंगला एकदम जास्त रिच लागतंय. आयडलिंगला 12:1,
तरी भरपूर रिच आहे, ही सुद्धा भरपूर रिच आहे, पण ही सगळ्यात जास्त रिच आहे. आणि आयडलिंग मिक्सचर सॉरी स्टॉइचियोमेट्रिक इथं येतोय. लीन साइडला इकॉनॉमी मिक्सचर, पॉवर फुल पॉवरला अजून रिच मिक्सचर पाहिजे 12:1. म्हणजे नेहमी 12:1च पाहिजे असतं का? नाही, वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन प्रमाणे वेगळं वेगळं. खूप लोड टाकला तर आपल्याला खूप रिच मिक्सचर लागणार, कमी लोड टाकला कमी रिच मिक्सचर लागणार. परंतु इन जनरलाइज आपण असं बोलतोय आयडलिंग कंडिशन मध्ये एवढं लागतं. ऍक्सलरेशन मध्ये ऍक्सलरेशन अचानक आपल्याला स्पीड वाढवायचा आहे, ऍक्सलरेशन आपण ऍक्सलरेटर खूप हार्ड आपण प्रेस केला त्यावेळेला मिक्सचर एवढं असणार आहे का? नाही, जास्त असू शकतं. तर आपण किती ऍक्सलरेशन पाहिजे त्याप्रमाणे हा पण व्हेरी होतो. म्हणून आपण इथं एक ऍव्हरेज व्हॅल्यू सांगतो. ओके, तसंच पॉवर ही ह्याच्यापेक्षा रिच असू शकतं, बरोबर. ही 10 असू शकतं, ही 11 असू शकतं, इट मे व्हेरी, बट ऑन एन ऍव्हरेज इट इज 12. सो दीज आर द डिफरंट रिच मिक्सचर्स. आता ह्याच्यावरती एक पॅरामीटर अवलंबून आहे, म्हणून ही आता मी डिस्कस करतो. तर काय पॅरामीटर अवलंबून आहे? इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट नावाचा पॅरामीटर अवलंबून. इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट म्हणजे काय? तर मिक्सचर एका ठराविक लिमिटमध्ये असेल, एअर फ्युअल रेशोच्या लिमिटमध्ये असेल तरच ती बर्न होणार आहेत, आणि म्हणून त्याला इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट असं म्हणतोय. म्हणजे थोडक्यात काय की एक ठराविक लिमिट पेक्षा रिच, जास्त रिच झालं तरी मिक्सचर बर्न होत नाही, आणि एक ठराविक लिमिट पेक्षा जास्त लीन झालं तरी मिक्सचर बर्न होत नाही. आणि ती रेंज आहे इथं दाखवल्या बघा, 19:1 to 9:1. म्हणजे मिक्सचर ज्या वेळेला या रेंज मध्ये असेल 19:1 to 9:1, आणि इथं स्टॉइचियोमेट्रिक 15.12:1 लिहिलंय, बरोबर. तर इथं 15 आहे, इथं 19 आहे, इथं 9 आहे, आणि या 9च्या आणि 19च्या मध्ये मिक्सचर पेटू शकते. 19च्या पेक्षा पुढे गेलं, त्याच्यापेक्षा जास्त लीन झालं, टू लीन टू बर्न, इट कॅनॉट बर्न बिकॉज इट इज मोर दॅन रिक्वायर्ड, लीनर मोर दॅन रिक्वायर्ड. आणि 9 पेक्षा जास्त रिच झालं, इट कॅनॉट बर्न, टू रिच टू बर्न, इट कॅनॉट बर्न बिकॉज इट इज टू रिच, मोर रिच दॅन रिक्वायर्ड. तर असं का, हे सुद्धा समजणं गरजेचं आहे. तर आपल्याला यातलं महत्वाचं अंडरस्टँडिंग काय करायला पाहिजे? ऍज अ इंजिनियर, ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर, यू शुड अंडरस्टँड दॅट असं नाहीये की आपल्याला जास्त पॉवर पाहिजे, वता धारच लावा पेट्रोलची कार्बोरेटर मध्ये, पेट्रोल जळेल का? नो, इट विल नॉट. वाय? बिकॉज इफ यू आर सप्लाइंग टू रिच मिक्सचर, इट इज नॉट गोइंग टू बर्न. टू लीन मिक्सचर, आपल्याला इकॉनॉमी वाढवायची आहे, करा कमी, करा कमी, अजून कमी कर. मग मेकॅनिकल सांगतोय अजून फ्युएल कमी कर. आयडलिंग ऍडजस्टमेंट स्क्रू आपल्याला माहिती आहे, आता माहिती झाला ना, फिरवा, ते टाईट करा, टाईट केलं की आपल्याला माहिती आहे फ्युएल कमी जाणार आहे, फिरवा, काय होईल? टू लीन टू बर्न. मिक्सचर जर प्रमाणापेक्षा जास्त लीन झालं तर इट विल नॉट बर्न. सो दॅट इज वेअर द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस थिंग इज कमिंग इन टू पिक्चर, दॅट इज so inflammability limit. Now what is happening when mixture is becoming too lean or too rich? तर इथं काय लिहिलंय? टू रिच टू बर्न. म्हणजे इथं जी आहे ती इथं मी रिप्रेझेंट केले, टू रिच टू बर्न. आता टू रिच म्हणजे काय? इथं बघा आपल्याला ही जी मोठे सर्कल्स काढले ते ऑक्सिजन आहे, आणि लहान डॉट्स काढलेले फ्युएल आहे. टू रिच. आता इथं बघा फ्युएल जास्त आहे आणि ऑक्सिजन कमी आहे, एअर कमी आहे म्हणजे ऑक्सिजन कमी आहे. ऑक्सिजन एक मॉलिक्यूल इथं, दुसरी मॉलिक्यूल इथं, कारण टू रिच, बरोबर. जास्त फ्युएल झालं, तर जास्त फ्युएल झालं म्हणजे एअर कमी झालं. आता एअर कमी झालं म्हणजे काय? ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स कमी झाल्या. ऑक्सिजन आता ही ऑक्सिजन आहे, इथं फ्युएल आहे, कंबशन होण्यासाठी ऑक्सिजन पण लागणार आहे आणि फ्युएल पण लागणार आहे, बरोबर. समजा ही बर्न झालं, ही बर्न झालं. आता ह्याच्यामुळं नेक्स्ट मॉलिक्यूल बर्न होणं अपेक्षित आहे. म्हणजे ही हीट आहे ती पुढच्या मॉलिक्यूलला भेटली पाहिजे आणि पुढचं मॉलिक्यूल पण बर्न झालं पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. आता ही हीट कशाला गेली? या मॉलिक्यूलला गेली, तर ही बर्न होणार आहे का? नाही होणार. का होणार नाही? कारण इथं ऑक्सिजन नाहीये. म्हणजे जरी ही मॉलिक्यूल आपण समजा इथं स्पार्क प्लग लावून बर्न केला,
तरी सुद्धा ही बर्न झालेला फ्लेम आहे तो पुढे जाऊ शकत नाही, कारण इथं फक्त फ्युअल आहे, इथं ऑक्सिजन नाहीये. वाय? बिकॉज द मिक्सचर इज टू रिच टू बर्न. टू रिच टू बर्न. टू रिच टू बर्न मीन्स मोर फ्युअल अँड लेस एअर. आता या साईडला येऊया, या साईडला येऊया. नाही, ही आपण अगोदर ही बघूया, इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट बघूया, म्हणजे 19:1 to 9:1. इथं काय झालं, इथं ही जी मॉलिक्युल्स आहेत याला इथं ऑक्सिजन मिळाली, ही बर्न झालं, ही बर्न झालं, ह्याच्याकडून हीट ह्याला आली. आता ही मॉलिक्युल्स पण बर्न होणार, कारण इथं हीट पण अवेलेबल आहे, ऑक्सिजन पण अवेलेबल आहे. ह्याने लिबरेट केलेली हीट इथं मिळाली, ही मॉलिक्युल्स पण बर्न होणार आहे. का? कारण इथं हीट पण अवेलेबल आहे, ऑक्सिजन पण अवेलेबल आहे. ही बर्न झाली की ही मॉलिक्युल पण बर्न होणार आहे. का? कारण इथं ऑक्सिजन पण अवेलेबल आहे, हीट पण अवेलेबल आहे. ही बर्न झाली की ही मॉलिक्युल बर्न होणार आहे. का? कारण ह्याच्यामुळे हीट पण अवेलेबल आहे, ऑक्सिजन पण अवेलेबल आहे. परंतु या साईडला गेला, आता काय झालं बघा, ही मॉलिक्युल बर्न झाली, हीट जनरेट झालं, ते हीट कोणाला गेलं, याला गेलं, याला गेलं. परंतु ऑक्सिजन बर्न होईल का हो? ऑक्सिजन बर्न होऊ शकत नाही, ऑक्सिजन बर्न होऊ शकत नाही. फ्युअल असेल तर बर्न होणार, परंतु इथं फ्युअल नाहीये. वाय? टू लीन. एअर जास्त सप्लाय केले, टू लीन टू बर्न मीन्स मोर एअर अँड लेस फ्युअल. एअर जास्त झाले, आता फ्युअल कमी आहे. ह्या मॉलिक्युल्सला इथं हीट मिळत नाहीये, ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन आहे इथं अवेलेबल, परंतु हीट मिळत नाहीये, कारण या दोन फ्युअलच्या मॉलिक्युल्स मधलं अंतर इथं खूप जास्त आहे. देअरफॉर टू लीन, ही मॉलिक्युल बर्न झाली, कदाचित ही मॉलिक्युल बर्न होईल याच्यामुळं, परंतु ही बर्न झाली तर कदाचित ही होईल का? नाही होणार. का? कारण इथली हीट इकडे येणार नाही. सो व्हॉट हॅपन्स इज आयदर इट इज टू लीन, म्हणजे जास्त रिच असेल, जास्त लीन असेल, किंवा जास्त रिच असेल, म्हणजे इकडं जास्त रिच आहे, इकडं जास्त लीन आहे. बरोबर? इकडं फ्युअल कमी पडते आणि इकडं एअर कमी पडते, म्हणून पेटू शकत नाही. म्हणजे चुलीत लाकूड गाठलं, बरोबर, चुलीत लाकूड गाठलं, आपण बघा चौ बाजूनं चुलीत सगळीकडून लाकूड कोंबली 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 आणि नुसता धूर येतोय, ती पेटत नाही. मग आपण काय करतो, फुकारीनं हवा देतो. का? वी हॅव सप्लाइड द फ्युअल बट इट इज नॉट गेटिंग द ऑक्सिजन. मग आपल्याला ती तोंडाच्या मार्गे वाटे आपण तो फुकारी मार्फत आपण त्याला द्यायचा प्रयत्न करतो. आणि मग ज्या वेळेला फुकारी मार्फत एअर तिथं जाते, चुलीमध्ये जाते, त्यावेळेला फ्युअल अँड एअर आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, आणि मग ते लाकडं पेटायला चालू होतात. वाय? नाव वी हॅव सप्लाइड ऑक्सिजन ऑल्सो. अगोदर काय होत होतं, अगोदर त्या लाकडाच्या भोवतणी चौ बाजूने काय होता, धूर होता. धूर आता होत असल्यामुळे काय झालं की त्या लाकडाचा आणि लांब असलेल्या एअरचा कॉन्टॅक्ट येत नव्हता, त्यामुळे ती लाकड पेटू शकत नव्हतं. मग आपण काय केलं, तिथं एअर फुंकलं, हवा फुंकली, आणि हवा फुंकल्यामुळे काय झालं, तिथली जी धूर आहे तो बाजूला गेला आणि एअर तिथे गेली. नाव एअर इज देअर, फ्युअल इज देअर, अँड इट विल बर्न. सो वी रिक्वायर एअर, we require fuel, and when both is available and sufficient heat is there, then burning will happen. So here you can see fuel cannot burn because more fuel is there but less oxygen is there. Here fuel cannot burn because more oxygen is there but less fuel is there. Less fuel is there. Okay, कारण ह्या मॉलिक्युलनं तयार केली, इथं स्पार्क प्लग तुम्ही लावला, इथं ह्या मॉलिक्युलनं तयार केलेली हीट आहे ती इथपर्यंत पोहोचू शकत नाहीये, कारण मध्ये असलेला ऑक्सिजन मॉलिक्यूल सगळं हीट ऍब्सॉर्ब करून घेणार, इथपर्यंत हीट पोहोचू शकत नाही, त्यामुळे फ्लेम ट्रॅव्हल होऊ शकत नाही. तसं इथं पण फ्लेम ट्रॅव्हल होऊ शकत नाही. म्हणजे काय, मोर रिच मिक्सचर कॅनॉट बर्न, मोर लीन मिक्सचर कॅनॉट बर्न, अँड मिक्सचर which can burn is between some limit, that is 19:1 to 9:1, and this particular limit is called combustible range or inflammability limit. आणि आपण आता कार्बोरेटरच्या डिझाईन बद्दल विचार करताना मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून आपल्याला वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट आवर कार्बोरेटर नीड्स टू सप्लाय मिक्सचर within inflammability limit under all conditions. Therefore, while supplying mixture to the engine, it is essential that it has to be within inflammability limit. त्यामुळं आपला कार्बोरेटर
कार्बोरेटर मिक्सर जो काय सप्लाय करतोय तो नेहमी विदिन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट असला पाहिजे. आणि हे कोणी काम करायचं आहे? डिझायनर, दॅट इज मेकॅनिकल इंजिनियर. So as a mechanical engineer, it will be your duty to ensure that your carburetor, whatever you have designed, is going to supply mixture within inflammability limit, that is between 19:1 to 9:1. ह्याच्यापेक्षा जास्त मला जास्त पॉवर तयार करायचे म्हणून मी ह्याच्यापेक्षा जास्त फ्युअल टाकलं, उपयोग होईल का? नाही होणार. का होणार नाही? ही कंडिशन येते. मला फ्युअल कन्झम्पशन कमी करायचं आहे म्हणून मग फ्युअल अजून कमी करून चालेल का? नो. मग काय होईल? टू लीन. टू लीन म्हणजे दिस कंडिशन. या दोन्ही केसमध्ये ते मिक्सचर बर्न होऊ शकत नाही. Either it is too lean or it is too rich, it cannot burn, and therefore as a mechanical engineer you need to ensure that your carburetor is going to supply mixture within inflammability limit. Okay, so I think it is 3:22. So in the next part, that is the compensating systems, we will be discussing that is, here we have discussed some systems, isn't it? So we have discussed choke, we have discussed idling system. Now we need to discuss the compensating system, and in the next lecture we will be discussing about the compensating systems. And I think tomorrow we have the practical, so I will be if possible I will be sending you the link. Try to attend if it is possible. Okay, that is basically we are conducting it offline, but in my lab if I'm able to send the link and make you attend if possible. Okay, I may send you link, because the offline conduction of the practical and the online conduction is very difficult as such. Lectures we can sit on one place and conduct the lecture, but in the practicals we have to go to the instrument and discuss and all such things, so many times it will not be able to make it possible to relay or send the signals and all. Okay, so may or may not I will try. Okay, if possible I will send the link and try to attend if possible from your side. So that was about today's lecture. I hope everybody understood what has been discussed today. Okay, so if everybody has understood what has been discussed, you can put your number, just number, in the chat box, and if you leave, you can leave. Those who are not understood may remain and ask your doubt. Now the session is open for doubts. सर 15 तारखेची ॲब्सेंटी लागली. 15 तारखेची ॲब्सेंटी. तुमचा नंबर 64. तुम्ही होता का? हा सर होतो. बर, ठीक आहे. 15 तारखेला 64 प्रेझेंट होता. आय विल चेक. Any doubt? Anybody having? We discussed today the choke system. We discussed today idling system. Anybody having any doubt? Please ask. हॅलो सर. हा बोला की. सर शिवम बोला. माझी तारखेची ॲब्सेंटी आहे सर. किती तारखेची? 8 तारखेची. 8 तारखेची तुम्ही होता का पण? हो सर होतो की. बघा बघतो मी, कन्फर्म करतो. असेल तर मी तुम्हाला मार्क करेन प्रेझेंट. 8/2 ना, फेब्रुवारी 8 तारीख. हा तुमचा नंबर किती आहे? 23 सर. 23. बर ठीक आहे. ओके चालतंय, बघतो मी. तेजश्री डोंगरे.
रेवणनाथ जाधव. रेवणनाथ, कॅन यू अनम्यूट? हा, काय डाऊट आहे तुमचा? सॅच्युमेट्रिक मिक्सचर मध्ये कुठली कंडिशन येऊ शकतात? स्टायचियोमेट्रिक, STI असं नाव आहे, STI P नाहीये. Yes, बरं, स्टायचियोमेट्रिक मिक्सचरला कुठली कंडिशन आहे म्हणजे मला समजलं. कुठल्या कंडिशनला स्टायचियोमेट्रिक लागते असं म्हणायचं का? हा, तर आपण एकदा डिस्कस केलं बघा की आपण एक ह्याच्यामध्ये आपण असं डिस्कस केलं की स्टायचियोमेट्रिक म्हणजे ओव्हरऑल परफॉर्मन्स चांगला पाहिजे ज्या वेळेला आपल्याला, त्यावेळेला आपण स्टायचियोमेट्रिक मिक्सचर वापरतो. म्हणजे त्यावेळेला आपण एका ग्राफने डिस्कस केलं. एक मिनिट, मी अजून एकदा ते ग्राफ काढतो आणि आपण बघूया. एक मिनिट. बेसिकली कसं आहे की जुन्या ह्याच्यामधले मी सगळे व्हिडिओ काढले नाहीत, थांबा. तर कसं आहे की रिच मिक्सचर असेल तर पॉवर जास्त मिळते आणि लीन मिक्सचर असेल तर एफिशियन्सी जास्त मिळते. एफिशियन्सी जास्त मिळते म्हणजे फ्युएल कमी जाते. आणि पॉवर मिक्सचर असेल तर, रिच मिक्सचर असेल तर पॉवर जास्त आहे म्हणजे फ्युएल जास्त जाते. परंतु स्टायचियोमेट्रिक त्याच्या मध्ये आहे. मग स्टायचियोमेट्रिक मध्ये काय होतंय की बऱ्यापैकी पॉवर आणि बऱ्यापैकी फ्युएल एफिशियन्सी, म्हणजे एक नॉर्मल कंडिशनला आपल्याला स्टायचियोमेट्रिक प्रिफर्ड आहे. परंतु तशी आपण कंडिशन टाकत नाहीये स्टायचियोमेट्रिक म्हणून, कारण पर्पजफुली आपण स्टायचियोमेट्रिक कुठल्याच कंडिशन मध्ये देत नाही. पण ओव्हरऑल परफॉर्मन्सच्या दृष्टीने पाहिजे असेल तर आपल्याला स्टायचियोमेट्रिक द्यावं लागते. म्हणजे पॉवर पण एकदम कमी नाही झाली पाहिजे आणि आपल्याला फ्युएल एफिशियन्सी पण आपण लई स्ट्रेस करत नाहीये. त्या केसमध्ये आपल्याला स्टायचियोमेट्रिक एअर फ्युएल मिक्सचर ती आपल्याला द्यावं लागेल. आपण ती स्पेशली काम सांगत नाहीये, कारण एक असं पर्टिक्युलर कंडिशन अशी कुठली नाहीये की तिथं स्टायचियोमेट्रिक मिक्सचरच लागतंय. आपण एका बाजूला स्टार्टिंग मध्ये रिच मिक्सचरच लागतंय, आयडलिंगला रिच मिक्सचरच लागतंय, इकॉनॉमीला लीन मिक्सचरच लागतंय असं म्हणू शकतो. पण स्टायचियोमेट्रिक मिक्सचर या कंडिशनला लागतंय असं कुठं नाहीये, बरोबर. पण ती कधी लागू शकते आपल्याला? जास्त फ्युएल पण इंजिन नको आणि जास्त पॉवर पण आपल्याला नसली तरी चालेल, अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला स्टायचियोमेट्रिक द्यावं लागतं. मी ते पुढच्या वेळी दाखवतो तुम्हाला परत ती एकदा ग्राफ. ठीक आहे. ओके. एनी अदर डाऊट रिमेनिंग? तेजश्री येतात आणि नंबर टाकून निघून जातात. व्हेरी गुड. आता निखिल शिंदे बोला. कॅन यू अनम्यूट? हाँ सर. आता का तुम्ही एंट्री मारले? सर ते कामात होतं त्यामुळे सर. बाय. पण असं करू नका, हे कसं अटेंडन्स साठी फक्त आल्यासारखं होतंय. नाही सर, मला वाटलं ते 4:45 पर्यंत आहे ना लेक्चर. 4:45 पर्यंत. 4:45 पर्यंत नाही, आपलं आता 4:45 लाच वेगळं आहे. माझं 3:30 ते 2:30 ते 3:30 आहे आज. पण ठीक आहे, अटेंडन्स मार्क करा. हा, जाऊ द्या. परत इथून पुढे वेळेवर या. ओके, अटेंडन्स मार्क करून यू मे लिव्ह. थँक्यू सर. ओके, नो प्रॉब्लेम.